करदा तुहानूं जी आयां नूं। मेरे नाल इस प्रैस मिलनी च साडे सीनियर स्पोक्सपर्सन मल्होत्रा साहब RPS मल्होत्रा जी भी रहणगे। अज एक अहम जिहड़ा मुद्दा है उहनूं लैके तुहाडे नाल रूबरू होए हैं। देश की सरकार जिहड़ी मोदी साहब की अगवाई च चल रही है इस टाइम, भाजपा की सरकार, वो जिस तरीके नाल वड्डे कारपोरेट घरानिਆਂ ਨੂੰ फायदा दे के, लगातार फायदे दे के आम सधारण देश के जिहड़े गरीब है, आम लोग हैं, गरीब भी छड्डो, जिहड़े ईवन मिडल क्लास है, उन्हां नूं 2 जून की रोटी भी जिहड़ी आउण वाले टाइम च बनाउणी मुश्किल हो रही है। एक स्टडी अज आई है जिहदे हिसाब नाल मोदी साहब की सरकार ने पिछले 6 सालां च 10 लाख करोड़ रुपए दे जिहड़े जिहदे च वड्डे कारपोरेट घराने, वड्डे रसूखदार जिन्हां ने 10 लाख करोड़ तो वध बैंकों तो करजा लिया सी, राइट ऑफ करते, राइट ऑफ, यानी कि देश के किसानों का करजा माफ करने लई 1 रुपया नहीं है मोदी साहब की सरकार को। दूजे पासे 10 लाख करोड़ के बैंकों तो ले गए करजे नूं राइट ऑफ करता। इहदे नाल नाल वड्डे वड्डे जिहड़े कारपोरेट घराने आ, विजय माल्या वर्गे, ललित मोदी वर्गे, मेहुल चौकसी वर्गे मोदी साहब के खास दोस्त, उन्होंने लखां करोड़ों का जिहड़ा उन्होंने ब्याज लिया सी NPA च, नॉन प्रॉफिट एसेट वाली लिस्ट च पाता। यानी कि अमीर लोगों को वड्डा रिलीफ दिता जा रहा, फायदा पहुँचाया जा रहा, तो जिहड़ा गरीब मजदूर किसान है ਉਹਨੂੰ 2 जून की रोटी ਲਈ भी मोहताज नहीं हो पा रही ਉਹਨੂੰ, और ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੈਪ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਆ BJP ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ नहीं बनानी चाहिए? लेकिन इन्हों ध्यान नहीं गा। मैं 4-5 आंकड़े रखदा तुहाडे सामने। पिछले 5 सालां च 16 लाख रुपया देश की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के राही इकट्ठा किया, एक्साइज ड्यूटी के राही, और डीजल ते पेट्रोल के रेट पिछले 1 साल च 78 रुपए पेट्रोल के और 76 रुपए डीजल के जिहड़े आ वधे आ। ला लो आम बंदा कित्थों सरवाइव कर लो। सो मोदी साहब की सरकार एंटी फार्मर है, एंटी मजदूर है, एंटी किसान है। और हालात की हो गया, साडे ऑनरेबल मैंबर राज्य सभा राघव चड्डा जी ने एक सवाल किया और उन्होंने जवाब की मिला देश की केंद्र की सरकार वालों कि जिहड़ी इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट महंगाई की दर शहरों च घट गई ते पिंडां च वध गई। ला लो साहब, तुसीं सोच सकते हो, आपां सोचदे सी भी जिहड़ा पिंडां च रहना सौखा है, सस्ता है, शहरां च महंगा है, लेकिन मोदी साहब दे होण तो बाद शहरां च रहना सस्ता हो गया ते पिंडां नूं रहना औखा हो गया, महंगा हो गया। ये ऑन रिकॉर्ड पार्लीमेंट राघव चड्डा जी के सवाल ते केंद्र की सरकार ने जवाब दिता। एक पासे पंजाब की मान साहब की सरकार पिछले 4 महीनों च, मैं 4-5 डाटा तुहाडे राही दसना चाहुंदा देश के लोगों को, जिहड़ा पिछले लंबे अरसे तो चाहे बादल साहब की सरकार सी चाहे कांग्रेस की सी, गन्ना किसानों की अदायगी नहीं हो रही सी, उन्होंने 100 करोड़ रुपया अदा करता है। और 7 सितंबर तक मान साहब ने जिन्ना भी शुगर केन का गन्ना किसानों का बकाया 7 सितंबर को सारा जिहड़ा दे दिता जाऊगा। ये प्रो फार्मर जिहड़ा स्टेट है। दूजे पासे
ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਕਲਾਇੰਟ ਕਸਟਮਰ ਪੇਂਡੂ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਅਬਵ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇ ਬੈਂਕ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ MSP ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 21% ਵਧੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਖਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ 40% ਤੋਂ ਵੀ ਅਬਵ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਤੇ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ MSP ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਤੇ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਵਾਸਤੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, 1500 ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਟਰ ਪਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸਿਸਟ ਕਰੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਫੈਲਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਉਹ ਪਰਚੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ, ਜੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਕਰਨ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ MSP ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ GST ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਕਿ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਲੱਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਹੈ, ਦਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ GST ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਈਵਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ GST ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ BJP ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ NPA ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ, ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਸਟ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਰਟਨ, ਬੈਕਡੋਰ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਈਵਨ 2014 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ, ਐਂਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਐਂਟੀ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 4 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਔਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, 1 ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਵਿਡ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੰਨੀਆਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੁਣ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਪ੍ਰੋ ਫਾਰਮਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 2014 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰ ਹੈ ਲੱਕ ਉਹ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 60% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, 40% ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਘਪਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਆ। ਔਰ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਕੈਮ ਹੋਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 31,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰ ਕਰਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪੀਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ। ਦੇਖੋ ਭਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਔਰ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਆ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬੋਝ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ, 10 ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ ਕੌਣ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਯਾਰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਉਹ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਾਫ, ਉਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਾਫ, ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਾਫ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਕਾਲਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਮਹਿੰਗੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। साहब एंटी करप्शन हेल्पलाइन आपने लॉन्च की थी, आपने 4 महीने हो गए जी। आप ये बता रहे थे कि अब तक कितने कंप्लेंट्स आपके पास आई हैं और किस तरह की हैं, थोड़ा डेटा अपडेट। देखो एग्जैक्ट डेटा तो फिर मैं आपको अगली बार दे दूंगा, लेकिन करप्शन जो एक्शन लाइन थी, जो मान साहब ने इनिशियल स्टेज पे ही शुरुआत की थी, आप जदों ही सरकार बनती है उदों ही शुरू करती, पंजाबी च करा हिंदी, सो हिंदी में, तो नो डाउट डेफिनेट करप्शन को लेकर आम आदमी पार्टी की जो जीरो टॉलरेंस है उस पर बहुत सारे एक्शन हुए, चाहे एक्स मिनिस्टर हों, प्रेजेंट मिनिस्टर हों, IAS ऑफिसर्स उसमें हैं, तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, कई पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, तो डेफिनेटली उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। एग्जैक्ट जो डाटा है मैं आपके सामने अगली बार रख दूंगा, लेकिन करप्शन एक्शन लाइन के आधार पे पंजाब में बहुत बड़े स्तर पर करप्शन पे लगाम लगी है, और जो भी मामले सामने आ रहे हैं इमीडिएटली उस पर एक्शन हो रहा है। एग्जैक्ट डाटा तो इस टाइम मेरे भी नहीं ध्यान च, लेकिन काफ़ी लंबी लिस्ट है। कुछ ऐसा कह रहा था कि जो सिटीजन्स हैं वो अपने लेवल पे स्टिंग कर रहे हैं ऑफिसर्स का। कौन? जो कंप्लेनेंट है, उन्होंने 3000 के करीब जो ऑडियो और दूसरे सबूत आपको दिए हैं, वो उन्होंने अपने लेवल पे नहीं, मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं। ਸਰ ਬਰਗਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੈਵਲ ਕਲੱਬ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ AG ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ मैं अगे भी ये गल कही सी उस दिन भी जिहड़ा गुरु साहब की बेअदबी नाल जुड़िया मामला है, उस मामले ते जिहड़ी लगातार देरी हुई है उहदे कारण ये रहे हैं, एक तो जिहड़ा प्रोसीक्यूशन के दौरान फेवरिज्म होया, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नाल रिलेटेड अफसरां ते भरोसा नहीं किया गया, और पूरी जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया वो पिछले सालों प्रभावित हुई है, चाहे वो बादल साहब की सरकार सी, चाहे वो कैप्टन साहब की। लेकिन मान साहब की सरकार ने वादा किया, देखो एवं जी मैं ओवर एक्साइटेड होके कोई नहीं बयान दे सकता, लेकिन ये बहुत ही इमोशनल संजीदा मसला है। असी समा ही तां ही मंगया है भी जिहड़ी प्रोसीक्यूशन है उस ते किसी तरह का हुण कोई प्रभाव नहीं, किसी का फेवरिज्म नहीं है, बिल्कुल पारदर्शी तरीके नाल जिहड़े दोषी है, चाहे वो वड्डे होण छोटे होण, कोई राजनीति नहीं। राजनीति जदों मैं कहना वो तां कहना है कि एक सरकार ने तो वोटां दे खातिर माफ़ी दे दी सी, ते दूजी सरकार ने वोटां दी खातिर एक लाइव विधान सभा का सैशन चला लिया सी, लेकिन इंसाफ नहीं। असी वो काम नहीं करांगे, असी पूरी प्रोसीक्यूशन इन्वेस्टिगेशन और समय की गल है, वो इस करके समय मंगया। मानयोग साडे स्पीकर साहब ने गल कही उत्थे जाके, क्योंकि उस हल्के नूं रिप्रजेंट करते हैं कि जिहड़ी पूरी प्रक्रिया लीगल कॉम्पलीकेशनस उस इंनियां पाईयां गईयां, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन है चाहे प्रोसीक्यूशन, ਉਹਨੂੰ दुरुस्त करके सरकार ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। AG ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ AG ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਜੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। नहीं बहुत सारिया कमियां हैगियां सी, प्रगट सिंह जी होना दे टाइम भी सीगियां और उस तो पहला भी सी, नो डाउट। चाहे वो पिछले दिन 6000 तो उपर ते अपॉइंटमेंट लैटर दे दिते गए हैं, और जिहड़ी एग्जामिनेशन फीस सी इन्हां दे टाइम 1500 रुपए सी, वो भी घटाई है मान साहब ने बच्चों को किसी तरह की। सो होर भी जिहड़े उहदे, हालांकि
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ? ਹਰ ਥਾਂ ਅੱਛਾ। ਈਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੋਣ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵੇਸਲਾ ਆ, ਢਿੱਲਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੋਬਰੇਟ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਰੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੀਸੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੋੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਗੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ। ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ, ਇਕੱਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ, ਈਵਨ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਲਾਸਟ ਚੇਂਜ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੂਗੀ, ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਐਵੇਂ ਦਾ ਆਊਗਾ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।